Hello students, in the last class we have studied three types of control structures: sequence structure, selection structure and loop structure. I will explain these using one more diagram. See, control structures are divided into selection structure, sequence structure and loop structure. In selection structure there are two types: if-else and switch statement. If-else statement and switch statement. In loop structure there are two types: do-while loop, while and for loop. Okay, we will study one by one these control structures. Okay, in brief. C, like C++ also supports all the three basic control structures and implements them using various control statements as shown in the above figure. Okay, this shows that C++ combines the power of structured programming with the object-oriented programming. This shows that what? C++ combines the power of structured programming with the power of object-oriented programming. Okay, first we will discuss about if statement. If statement there are two types: simple statement and if-else statement. In if statement there are two types: one is simple statement and the other one is if-else statement. I will write those statements here. If expression is true, control comes under this brace and action 1 will be performed. See, this is a simple if statement. If the expression is written here, the condition is written here, it checks whether it is true or false. If it is true, control comes inside these braces and action 1 will be performed. If it is true. If it is false, if this condition is false, then the control comes directly to the action 2 and action 3. These actions will be performed. Okay. If it is true, first action 1 is executed and then action 2 is executed and then action 3 is executed. If it is false, action 1 is not executed. Directly control comes to action 2 and then for action 3. Okay, this is an example for simple if statement. What? Simple if statement. Another type of if statement is there, that is known as if-else statement. What? If-else statement. We will see it now. See, if expression
expression is true, control comes inside the brace and action 1 will be performed. Else, if it is not true, control comes inside the brace and action two will be performed, and then action 3 will be performed. See, this is an example for if else statement. If condition is true, the control comes inside these braces and action 1 is executed. If it is not true, if it is true, it comes inside the brace. If it is not true, if it is not true, it is false, then control comes to inside the else braces. See, action 2 is performed here. After executing this, the control comes to action 3. After executing this, the control comes to action 3. ನೋಡಿ, if ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಕ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಕ್ಷನ್ 2 ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, after performing these statements, the control comes to action 3. action 3 ಬಂದು ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, hope you understand this concept. Next, another type of selection structure is switch statement. Switch expression case 1, action 1.
See, the structure of switch statement is like this. Switch expression is written here. It may be a number or it may be a set of characters. Okay, the expression is written here. For case 1, if the case is 1, then the control comes inside the case 1, action 1 is executed, and after executing action 1, the control goes to action 5. At the end of the, it comes out of the switch statement and action 5 is executed. Okay, if case 2 is true, then it comes under the control of case 2 and action 2 is performed. If case 3 is true, then it comes under the case 3 and action 3 is performed. If case 1, case 2, case 3 all are false, then the control directly comes to default value. Here we have written default and action 4 is executed. After executing this, the control comes out of the switch statement and then action 5 is executed. This is the simple format of switch statement. Okay, hope you have understood the switch statement. I will tell you once again this. See, switch statement ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮುಂಗಡೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಸ್ 1 ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೇಸ್ 1 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಆಕ್ಷನ್ 1 ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ 1 ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ 2, ಕೇಸ್ 3 ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಕ್ಷನ್ 5 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Suppose the number is not 1, the number is 2, then control directly comes to case 2. Case 1 execute ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ case 2 ಬರುತ್ತೆ, action 2 ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆಕ್ಷನ್ 5 ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, 2 ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, 3 ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the control directly comes to default value. ಇಲ್ಲಿ default value ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ control comes to default statement and executes the action 4 statement. Okay, this is the simple format of switch statement. Hope you people understood this switch statement properly. Next thing is ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸಿ, ಡು action 1 while condition is true. And then action 2. ನೋಡಿ, this is a simple format of do while loop. ಈ do while loop ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಷನ್ 1 ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ 1 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ 1 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ 1 ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ 2 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಷನ್ 1 ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂತರ ಬಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೈಲ್ condition is true, action 1 will be performed and then action 2 is executed. ನೋಡಿ, ಇದು ವೈಲ್ ಲೂಪಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಇದೆನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆನೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್
Okay, next one more selection structure is there, that is for statement, for loop. Okay, for loop ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. I will write the format here. For initial value test increment action 1 action 2. This is a simple format of for loop. For loop ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, for statement ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ 1 is get executed. After executed action 1 action 2 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ action 2 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಿಗಾರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟಿಗಾರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಟರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಷನ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ 2 ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು C++ ಅಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ C++. ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ C++ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಯೂನಿಟ್ 3 ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ 2 completed. Hope you have understood the concept. Okay, thank you very much. Goodbye. We will meet in the next class.